Okay, so let's begin the class. As there is a voice problem, some people are saying over here, voice problem is there. Okay, now am I audible to you all? Am I audible now? Yeah. Okay, thank you, Prasanna, Manoj, Vishember, and so on. So, today what we are going to talk about is we are going to solve the questions that you have done. हजुरहरूले सल्भ गर्नुभएको प्रश्न कति मिलो कति मिलेन भन्ने बारेमा हामीहरू कुरा गर्न गइरहेका छौँ. So, without wasting any minute more, let's begin it. So, this was the passage that was asked in your test, in your mock test. अब यसमा केही प्रश्नहरू थिए. अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा let me tell you few tricks. The first trick is whenever you are going to look at the reading comprehension students RC passage, the first thing that you need to know about is that first I just tell you read the question, read the question, read the questions, and that is also first question. First questions. चार पाँचवटा प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्न हजुरहरूले पढ्नु होला. And after that, what you are going to do? Definitely you are going to underline a keyword or phrase. एउटा दिएको प्रश्न पढ्ने एउटा कीवर्ड अथवा फ्रेजलाई अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्. थर्डमा तपाईहरुले के गर्ने? I just want to tell you is that after that scheme the passage. Scheme the passage for the word that you have underlined. Scheme the passage for the word or phrase that you have underlined. जे underline गरेको छ त्यो underline गरेको शब्द चाहिँ कहाँ छ भनेर ट्राई गर्दै गर्ने है. Okay, after that you can locate it. Locate गर्न सकिन्छ. After locating it, I just want to tell you underline the keyword in passage. Hey? After that, underline the keyword in the passage with its preceding and following sentence. अगाडिको पनि preceding and following, that is पछाडिको पनि sentence लाई underline गरिदिनु होला. यसले हामीलाई context बुझ्न सहयोग गर्दछ. And after that, we are going to go for matchmaking, the MATCS matchmaking, matching खेल्ने. The one which match the best is the correct answer. Okay, यसै गरिकन हामीहरू गर्न सकिन्छ. Welcome you, welcome Radheshyamji, welcome Mina, okay, and so on. No. Okay, so at the same time, you should also know the area of questions that are likely to ask. Reading comprehension पढ्दाखेरि हामीले कस्ता एरियाबाट प्रश्न सोध्छ भन्ने कुराहरू जान्नु जरुरी छ. And useless to say र पनि भनिदिराखौँ तपाईहरुले हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई सोध्ने प्रश्न पाँचटा प्रश्न सबै यही रेशियोमा यहीमा आउँछ भन्ने छैन. फ्याक्ट फाइन्डिङमा इन्फरेन्शियल क्वेशन्स, कोर थीम खोज्छ, ट्रु फल्स, इश्यू रेज्ड क्वेशन, राइट, or language based question, यस्ता क्वेशनहरू गर्छ. So the passage that you are trying right now, यो सबै नआउला केही न केही चाहिँ आएकै छ. Let's begin it. So first and foremost thing is that how to find the main idea or core idea or the theme or the title. कसरी पत्ता लाउने? एउटा त सोध्छ, कसरी पत्ता लाउँछ? सबैभन्दा पहिले पत्ता लाउनु भन्दा अगाडि यो कसरी प्रश्न सोध्छ is very important. र प्रश्न कसरी सोध्छ भन्देखि what is the topic of the passage, or what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author intention or main point of the passage that the author is trying to establish. At the same time, what is the author's primary concern, okay, and at the same time, what do you think is the best title. अब यसरी सोधो भन्देखि के गर्ने? यो सोधो भन्देखि I'm trying to tell you just only one trick, that is underline. यस्तो प्रश्न सोधे भन्देखि where to find the answer? Underline the first sentence of the passage, first sentence of the passage, and also underline the last sentence of the passage, last sentence of the passage. Underline गर्नुहोस्. First passage को first sentence, जस्तै suppose this is a passage, यो passage छ, एउटा मात्रै passage छ भनेदेखि खुसी भइहाल्ने.
छैन भनेदेखि हरेक प्यासेजको हरेक प्याराग्राफको एउटा मात्रै छ भनेदेखि त एउटा भइहाल्यो, हरेक प्याराग्राफको सुरुको लाइन र अन्तिमको लाइन अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्। यसरी किन गर्ने भन्दाखेरि यिनीहरूको कमन कुराहरू लेखेको कुराहरू हुन्छ। यो कमन कुराहरू नै के हुन् भन्दाखेरि okay, that is the topic, that is the subject, that is the main idea, that is the author main point, and what the author is primarily concerned with, and the best title. Is it clear? Let's put our principle into practice. जानेका जति प्र्याक्टिस गरौँ है त। ल तपाईहरुलाई यो पहिलो प्रश्न सोधेको थियो, the title that best suits the passage would be ABCD भनेको छ। अब यसका लागि हेर्नुहोस्, टाइम अलिकति सजिलो होस् भन्नका लागि सुरुवातको सेन्टेन्स र अन्तिमको सेन्टेन्स अन्डरलाइन गर्नु भनेको छु। यो सुरुवातको सेन्टेन्स कहाँनिर छ? यहाँनिर छ। इफ अ पर्सन सडनली इन्काउन्टर्स एनी टेरिबल डेन्जर, द चेन्ज अफ नेचर वान अन्डरगोज इज इक्वल्ली ग्रेट एन्ड गुज बम्स। अनि लास्ट सेन्टेन्स यहाँसम्म अन्डरलाइन गरिदिनु है। लास्ट सेन्टेन्स कहाँनिर छ? लास्ट सेन्टेन्स हामीले हेर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। ओके, लेट मी चेक ओभर हियर। लुकिङ ब्याक एट दिस सेन्टर, यसरी अन्तिमसम्म आउँदो रहेछ। अब यो सबै तपाईहरुलाई देखिँदैन भनेर मैले टुक्रा गरेर यता लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त, यही नै थियो। If a person suddenly encounters any terrible danger, the change of nature one undergoes is equally great, and goosebumps sometimes fear numbs our sense. यस्तो भनेको छ। यो बीचकाल खाली छोडेको छु। अन्त्यमा के भनेको छ? I remember them with a kind of joy, not that there was any joyful excitement then, but because they broadened my horizon, lifted me for a time above myself, just as magical भनेको छ। अब यो दुईटाले भनेको कुराहरू हामीले खोज्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, द विल टु फाइट भनेर यहाँ कतै आएको छ र? छैन। आएको छ? छैन। भेरी गुड, समबडी इज राइटिङ डी। आई जस्ट वान्ट टु नो वाइ यु हेभ रिटन डिबी राइट। ओके, सो दिस इज नट रियर। करेज एन्ड प्यानिक जहाँ तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, दिस इज अल्सो नट properly mentioned over here. What is mentioned here is, if a person suddenly encounters a terrible situation, if terrible situation हामीले पायौँ भनेदेखि हाम्रो नेचर चेन्ज हुन्छ अरे, हाम्रो नेचर चेन्ज हुन्छ अरे, गुज बम आउने खालको नेचर चेन्ज हुन्छ अरे। अनि त्यस पछाडि उसले आफ्नो पास्ट इन्सिडेन्ट रिमेम्बर गरेको छ with a kind of joy, not that there was any joyful excitement then, because they broaden my horizon. Check it out. They broaden my horizon. यस्तो terrible dangerहरूले चाहिँ broaden my horizon, lifted me for a time above myself भनेको छ। खोज्दाखेरि कहाँ भेटिन्छ? Very good केशवजी, Bipin, very good, Nabin, very good, December, super, December, okay. हामी धेरै गफहरू गरिरहेका हुन्छौँ, राइट? अघि भर्खर पनि गफहरू भएको थियो। द करेक्ट आन्सर इज द मिराकल अफ कन्फ्रन्टिङ डेन्जर। द मिराकल अफ कन्फ्रन्टिङ डेन्जर। म्याजिकल इज अल्सो युज्ड हियर, एन्ड सम अफ द गुज बम इज अल्सो समथिङ रिलेटेड विथ म्याजिकल। सो करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी बी। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेसन वाज, अब हेर्नुहोस् है, ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन सोध्छ भनेको थिएँ नि है, ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन सोध्छ भनेको थिएँ। यसै गरी ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन केही सोधिदिन्छ। वाट इन द प्यासेज इज द मिनिङ अफ डिबिलिटेटिङ भनेर सोधो। वाट इज द मिनिङ अफ डिबिलिटेटिङ? डिबिलिटेटिङको मिनिङ के हो भनेर यहाँनिर सोधेको छ। सो डिबिलिटेटिङको मिनिङ के हो भन्नका लागि धेरै तरिकाहरू छ। एउटा तरिका त जे पढाएको छु त्यही हेर्ने। कहाँ छ डिबिलिटेटिङ हेर्नुहोस् त, त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् त। रेड पेन सेलेक्ट गर्छु ल, रेड पेन। डिबिलिटेटिङ हामीले यहाँनिर भेट्यौँ। अब डिबिलिटेटिङ गरिसकेपछि आगे भी पछि भी दुईटालाई अन्डरलाइन गरिदिनु भनेको छु। हेर्नुहोस् त कहाँ यसको सेन्टेन्स सुरुवात भएको छ। ओके, men and the inferior animal alike, when confronted with almost sudden death, gather resolution from despair, but there can really be no trace of so debilitating a fear in the person fighting or prepared to fight for the dear life. यसरी भनिसकेपछि डिबिलिटेटिङलाई रिप्लेस गर्ने शब्द यहाँ हेर्नुहोस्, स्ट्रेदनिङ हुन्छ र? हुँदैन। दिस इज रङ। वर्सिपिङ पनि हुँदैन। हुन त तपाईँहरूलाई मैले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट पढाउँदाखेरि भेरी गुड दुर्बलता भनेर लेख्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई मैले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा गरेको छु। सिनोनिम एन्टोनिम पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा गरेको छु। भेरी गुड, ओके। सी सबैले भनिराख्नु भएको छ हो।
यसमा के भनेको छु भन्देखि हेर्नु सेन्टेन्स पोजिटिभ छ कि वर्ड पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ नेगेटिभ छ द्याट्स वाइ इट आन्सर मस्ट बी नेगेटिभ बिकज रेस्ट अफ द क्वेसन्स डिल्स विथ पोजिटिभिटी द्याट इज डिटियोरेटिङ that is the correct answer negative connotations very good okay let me go with the third questions I hope your यो तपाईहरुको आन्सर मिलिरहेको छ what does a man respond to unexpected threat हेर्नुस् एक्ज्याक्टली त्यही शब्द त लेखेको हुँदैन यो थ्रेट भन्ने शब्द हामीले यहाँनिर खोज्छौँ खोज्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने समटाइम्स फियर नम्स आवर सेन्स फियर 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 नम्स आवर सेन्स हाम्रो जुन पनि छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै नम बनाइदिन्छ अरे लाइक एनिमल्स वान स्ट्यान्ड स्टिल पावरलेस टु मेक अ स्टेप इन फ्राइट or to lift a hand in defense of our lives and sometimes one is seized with panic one is seized sometimes one is seized with panic and again act more like the inferior animal than rational being on the other hand frequently in cases of sudden extreme peril is danger right which cannot be escaped by fight and must be instantly faced even by the most timid man kamjor manis at once as they if by miracle become possessed of the necessary courage sharp quick appreciation and swift decision यस्तो भनेको छ अब हामी चेक गर्ने अब हेर्नुस् he may flee in panic त छ or fight back or stand still incomplete छ this is incomplete according to it he may be paralyzed कुरा गरेको छ paralyzed ठीक छ with fear seized with panic that is also true or act like an inferior animal यो पनि भन्न त यहाँनिर हामीले भेटेका छौँ inferior animal यो आन्सर पनि हुन सक्छ okay at the same time he may be paralyzed यो पनि एउटा भनेको छ with fear he may be paralyzed with fear or seized with panic यो पनि भनेको छ or become possessed of the necessary courage and face the danger आन्सर त यही रहेछ possessed of the necessary courage and face the danger so correct answer turns out to be C1 okay let's go to another questions okay check it out next one which of the following correctly expresses the meaning of the phrase gather resolution from danger you gather resolution from danger bhaneko ke ho whenever we talk about resolution students resolution means this is the act of resolving or determining upon an action or course of action हामीले पहिले यो कहाँनिर छ त्यो पत्ता लगाउने gather resolution from despair resolution means solution despair is negative things केही नहुँदा केही भएको अवस्थाहरू यसरी हेर्दाखेरि which answer turns out to be correct one 3C भन्नुभयो 4 को खोइ लेखेको 4 को D भन्नुभयो right D is not correct answer D is gone the correct answer find peace in terms of difficulties this is wrong one state of utter hopelessness हेर्नुस् त despair भनेको छ कि छैन hopelessness makes one determined to face the difficulties but there can be really no trace of debilitating feeling so correct answer turns out to be B1 correct answer turns out to be B1 likewise the author of the passage feels content means happy it means happy content means happy right happy in the reminiscence remembrance means remembrance of danger phrase as well as to surmount them because भनेर सोधेको छ okay so answer of 5 just want answer of 5 please write down answer 5 को B भन्नुभएको छ so check it out यसको आन्सर तपाईहरुले लास्टमा पाउनुहुन्छ लास्टको यहाँ टुक्रा गरेको छु टुक्रा बनाएर ल्याइदिए looking back at certain perilous dangerous moment in my own life I remember them with a kind of joy not that there was joyful excitement but because they broadened my horizon lifted me for a time above myself so if you look at this line then you can easily answer that one over here correct answer turns out to be B because that particular incident added a new perspective and lifted him above himself for a time so this is how we need to do the answer okay question number 4 what answer he is saying that answer is B okay so now we will go to vocabulary whenever we go then check it out students केही ट्रिकहरु छन् लेखाउँदै गर्छु what do you call a person who walks in sleep यसरी प्रश्न सोधेपछि अप्सनहरु हेर्नु होला जति बेला पनि तपाईहरु सिंगल वर्ड सब्स्टिट्युसन पढ्नुहुन्छ अथवा वन वर्ड सब्स्टिट्युसन पढ्नुहुन्छ सिंगल वर्ड पढ्नुहुन्छ त्यहाँ छ नि है सिंगल वर्ड भन्ने सिंगल वर्ड
पढ्ने धेरै तरिकाहरूमध्ये one most important trick is that go from root word technique. Root word technique बाट जानुहोस् तपाईहरु. टेक्निक रूट वर्ड टेक्निकबाट जानुहोस्. रूट वर्ड टेक्निक भनेको के हो? रूट वर्ड टेक्निक भनेको कुनै पनि शब्द दिएको छ त्यो शब्दको रुटमा जाने. राइट? त्यो शब्दकोमा जाने. रञ्जन भेरी गुड यु आर डुइङ भेरी गुड. ओके, सो चेक इट आउट ओभर हियर. अब यसमा हेर्दाखेरि सोम जहाँ जहाँ तपाईले सोम भेट्नुहुन्छ इट डिल्स विथ निन्द्रा. इट इज स्लिप. इट इज स्लिप. स्लिप है. अनि एम्बुल जहाँ जहाँ छ एम्बुल रिफर्स टु वक. Emul refers to walk. So in this way we can say that the correct answer of these questions turns out to be A, because somnambulistic भन्नु पर्थ्यो, somnambulism रहेछ. अब यहाँनिर दिएका मध्ये हेर्दाखेरि त्यो भनेको त सोम भनेको निन्द्रा, एम्बुल भनेको हिन्नु, निन्द्रामा हिन्ने मान्छेलाई के भन्छ भनेको somnambulist. Is it clear? अब insomnia भन्छ. In भनेको त नेगेटिभ प्रिफिक्स हो नि त. भेरी गुड रञ्जन. In is negative prefix. As it is -1, insomnia means lack of sleep. जो राति निदाउन सक्दैन त्यसलाई हामीहरू insomnia. Now somnolence. Somnolence भनेको के हो? Almost to awake. Almost to awake. हामीहरू almost to awake. झटक्कसँग झन्डै झन्डै उठ्ने अवस्थामा हामीहरू हुन्छ नि गहिरो निद्रा पछाडि गर्ने. That is somnolence. At the same time, correct answer turns out to be the जहाँ तपाईहरु NOV देख्नुहुन्छ नि, NOV अथवा NEO न्यो देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्देखि it is related with newness. It is related with newness. So novice is a learner. Novice is a learner, right? Novice is a learner. So do we what you are saying अति मजा राम्रोसँग आएन. It should be in a noun form. Okay, true. Okay, now check it out students. That's why. Okay, what we are going to talk about is neo is new and neologism भनेको न्यू भयो, नोवाइस भनेको लर्नर भयो. यसै गरिकन मैले तपाईहरुलाई भनेको छु नोवल भनेको पनि नयाँ नै हो. नोवल भनेको पनि नयाँ नै हो. यो नयाँ नै आउँदा रहेछन्. यसै गरिकन केही शब्दहरू लेख्नुहोस् र एल बाट लेख्नुहोस्. लक अथवा LOC लक दियो भनेदेखि इट रिफर्स टु टक. यसले के भन्छ? टक. लोकासियस भन्ने बित्तिकै हामीले टकेटिभ बुझ्छौँ. जहाँ LOQ छ अथवा LOC छ द्याट मिन्स टक. ओके, एट द सेम टाइम एल पछाडि के आउँछ भन्नुहोस् त. यसरी अलिकति पढौँ है त. एल राइट. ओके, LOQ अथवा LOC हामीले पढ्यौँ. एल पछाडि M आयो, MAG आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई मैले भनेको छु द्याट रिफर्स टु बिग अर ह्युज. जस्तै magnanimous. Okay, magnanimous, and at the same time magnanimous is there. At the same time magnitude is there, magnificent is there. Okay, n बाट हामीले कुराहरू गरिसक्यौँ राइट. NOV अथवा NEO यस्ता धेरै शब्दहरू छन्. इन डेज टु कम यु विल अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, OM ओ बाट जाउँ. MNO omni means all. हेर्नुहोस् त, omni भनेको all, omniscient, omnipotent, राइट, omnipresent. भेरी गुड नरबहादुरजी. ओके, omni भनेको all आयो. P बाट पनि जाउँ न अझै. PAN भन्ने बित्तिकै पनि यसको all हुन्छ. पेन्डेमिक छ अहिले, पेन्डेमिक मिन्स all over. प्यानोरामा भन्छ सबैतिर देखिने कुराहरू. सो यसरी पढ्दाखेरि पनि we can easily figure it out that yes, omnivorous. That's very good. Okay, that's very good. Now let's see another word. The opposite meaning of the word cessation is. अब यहाँ सुन्नुहोस् है. यस्तो अपोजिट वर्ड अफ सेसेसन भन्यो भनेदेखि शब्द दिइसकेपछि तपाईहरुलाई अप्सन दिएको हुन्छ. सेसेसनको मिनिङ भनेको कुनै पनि कुरालाई रोक्नु हो. इट इज टु स्टप समथिङ. स्टपको मिनिङ भनेको बिगिन हुन्छ, सुरुवात हुन्छ. यो भनेको अन्त्य हो. सेसेसन इज दि अन्त्य. एन्ड अन्त्यको सुरुवात हुन्छ. अपोजिट मिनिङ भनेको सुरुवात. अब कुन हुन्छ होला हेर्नुहोस् त. इम्बार्क भनेको पनि सुरुवात हो. बिगिन भनेको पनि सुरुवात नै हो राजेश्यामजी. भेरी गुड. ओके, बिगिन भनेको पनि. इनिसिएट भनेको पनि कुनै कुराहरूलाई सुरुवात गर्नु नै हो. कमेन्समेन्ट इज अल्सो सुरुवात नै हो. सबै त यसको सुरुवात नै रहेछन्. इन सच सिचुएसन्स वाट विल यु डु? इन सच सिचुएसन्स आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु अर्लियर द्याट यु सुड गो विथ पार्ट अफ स्पिच ट्रिक. पार्ट अफ स्पिच
trick. That means to say यदि शब्द noun छ भनेदेखि आन्सर पनि noun हुन्छ, verb छ भनेदेखि verb नै हुन्छ, adjective छ भनेदेखि the answer must be adjective, and if there is adverb यही चारवटा कुराहरू पढेपछि पुग्छ है, adverb नै हुन्छ, adverb नै हुन्छ। ए भन्दै हुनुहुन्छ superb। अब हेर्नुहोस् noun कसरी चिन्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि at the end of noun there is the presence of some of the letter like ment, there is the word like tion, right? यसै गरिकन sion हुन्छ, यसै गरिकन th हुन्छ growth को, ce हुन्छ knowledge, right? ge हुन्छ, यस्तो धेरै शब्दहरू हुन्छ, धेरै जस्तो शब्दहरू ism लागेको हुन्छ, right? ism logy लागेको हुन्छ, dom लागेको हुन्छ, ness लागेको हुन्छ, these all are what? Noun. So in this way हामीले हेर्नुहोस् त सेसेसन को जतिले पनि begin भन्दै हुनुहुन्छ नि आरपीजी के राजनजी राधेश्यामजी, you all are wrong. Why you all are wrong is because cessation is the noun form. Noun form गर्दाखेरि यसको एन्टोनिम पनि noun नै हुन्छ. Why it is noun? Because there is the presence of tion. tion. In that way you are going to go with commencement. You are going to write the answer with commencement. Is it clear to you? Very good. Let's go to question number 8 now. Okay, अब यो synonym खोजेको छ। यसमा पनि तपाईहरुलाई मैले दिएका धेरै ट्रिकहरु मध्ये एउटा ट्रिक के हो भन्देखि word alliances or grouping we call it. 8 को C भनेर आइसकिहाल्यो answer, which is absolutely wrong. Okay, which is absolutely wrong. So look at here. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्देखि दिएको शब्द बुझिँदैन, आन्सर बुझिन्छ। प्रेज भनेको थाहा छ, कन्डेम भनेको थाहा छ, युलोजी भनेको थाहा छ, स्टिम भनेको थाहा छ, तर स्निरकै आन्सर आएन भनेदेखि के भन्ने? स्निर भनेको कसैको बिल्ला गर्नु हो, राइट? अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई वर्ड एलाइन्स भनेको छु, चारवटा अप्सनहरु हेर्ने यस्तो अवस्थामा यु आर गोइङ टु लुक एट द फोर डिफरेन्ट अप्सन्स एट दैट टाइम you are going to look at four different options at that time र ग्रुप गर्नुहोस्। ग्रुप गर्दाखेरि के देखिन्छ? प्रेज भनेको प्रशंसा, इयु आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, फेरि भन्दै इयु भनेको जहिले पनि धेरै जस्तो कुनै पनि ठाउँमा राम्रो भन्ने हुन्छ। युलोजाइज अथवा युफोरिया अथवा युफोनी जहाँ आएको छ नि यो सबै राम्रो भन्ने कुराहरू आउँछ। सो यो पनि राम्रो नै रहेछ, प्रेज नै रहेछ, स्टिम इज अल्सो प्रेज। यो सबै एउटै ग्रुपिङ भएपछि फरक भनेको वेयर इज दि ब्ल्याक सिप लेख्दै गर्नुहोस् है। यो ब्ल्याक सिप भने पनि किन लेख्नुहोस् भनेदेखि ब्ल्याक सिप इज एन इडियम। यो के हो? इडियम हो। यो पनि पढिराखौँ। ब्ल्याक सिप भनेको अड वान। कहाँ छ फरक? कहाँ छ अड? दि अड वान इज डेफिनेटली condemned, right? So we can go with this word. Okay, synonym सोधेको हो, स्निर भनेको बिल्ला गर्नु, condemn गर्ने पनि हैन बिल्ला नै गर्नु हो। Okay, so in this way we will go to question number 9, and in this question number 9 students तपाईहरुले vocabulary हेर्नु भएको छ भनेदेखि okay, literal, figurative, contextual meaningहरु भनिरहेको छ। प्रश्नहरु सोधेको छ, यसै गरिकन प्रश्न सोधेको छ। अब यहाँ तपाईहरुलाई के प्रश्न सोधो भन्देखि the word lock means, यो lock को meaning के हो भनेर सोधेको छ। अब त्यो पनि कसरी सोधेको छ भन्देखि in this sentence, यो सेन्टेन्समा in this sentence the word lock means भनेको छ। अब lock कहाँनिर चाहिँ हेर्ने? more than 50,000 ships pass through Panama Canal's lock that links the Atlantic and Pacific Ocean by allowing ships to pass through each year. So look at here, there you can find the word lock. अब lock भनेको त ताला हो, हामीले बुझेको त ताला हो। यस्तो बेलामा तपाईहरुले यो शब्दहरुले रिप्लेस गरिदिनुहोस्। ओके, पानामा क्यानल्स सिक्युरिटीज भन्न मिल्छ त? ल्याचेस भन्न मिल्छ? सी डीप अझै लेक भन्न मिल्यो त? भएन। दैट करेक्ट आन्सर इज गेट, राइट? सो Panama Canal's lock means it is canal gates. Clear? Okay, D has written that's absolutely true. Absolutely true. C is not correct. C is not correct. A, C is not correct. Okay, now we will go to another questions. The idiom a litmus test means. अब हेर्नुहोस् है त, साइन्स पढेर जति आउनु भएको छ हामीले यो पढेर यो भनेकै थियौँ। लिटमस पेपरले चाहिँ दुईटा कुरा गर्छ। समथिङ इज एल्कलाइन, राइट, और एसिडिक। एउटा क्षार हो कि यो क्षार र लवणको मिश्रण छुट्याउने काम गर्दछ।
So whenever we talk about litmus test, यो भनेको taking a single test based on your ABC, based on your ABC, के भनेको based on your attitude का आधारमा अथवा behavior का आधारमा, behavior को आधारमा अथवा भनौं character को आधारमा एउटा decisive test, decisive decision दिने कुरा चाहिँ litmus test भनिन्छ। अब हजुरहरूलाई भनिदिइराखौँ, whenever you are going to read idioms, idiom पढ्दाखेरि that has different meaning, that has indirect meaning। अब idiom भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के कुरा हो भन्देखि indirect meaning हो, हेर्नुस् त, indirect meaning, it's raining cats and dogs, it's raining cats and dogs भनौँ भनेदेखि के यो चाहिँ पानी पर्दाखेरि कुकुर र बिरालहरू तल आएका हुन् भन्ने हो र हैन। इट मिन्स सम रेनिङ भेरी हेभीली, मुसलधारे पानी पर्नु इज क्याट्स एन्ड डग्स। एट द सेम टाइम इफ वी से अ क्याट इन अ हट टिन रुफ भनौँ भनेदेखि चाहिँ के हो यसको मिनिङ? अ क्याट इन अ हट टिन रुफ। चेक इट आउट वेन यु आर गोइङ टु रिड सच इडियम, यसरी पनि पढ्नुहोस्। तातो टिनमा एउटा क्याट बसेको छ, गाह्रो हुन्छ, उफ्रिन्छ, बुत्रुक्क उफ्रिन्छ, फेरि पनि तल आउँछ। दिस इज सम अनकम्फर्टेबल सिचुएसन। लाइकवाइज अ फिस आउट अफ वाटर, अ फिस आउट अफ वाटर भनौँ भने पनि दिस टु idioms talks about the same thing, and that is an uncomfortable situation हुन त यो भाषालाई अर्कै के भनेर दिन पनि सक्छ, बुझिहाल्नु भयो, that's true. So in this way what we can find over here is decisively indicative text is the correct answer, which most of you people have written. Okay, so now let's go to question number 11, students. And which of the following pair is the example of homophone भनेको छ? हेर्नुस् त, ABCD भनेको छ, 11 को आन्सर प्लिज लेखिदिनु होला। Okay, and those persons who are joining me from YouTube, तपाईहरुको प्रश्न लिन, आन्सर लिन सकिरहेको छैन, त्यहाँ हामीले लिंक पठाएको छौं, त्यसैबाट हजुरहरु जुममा आइदिनु होला। Okay, so look at here, which of the following pair is the example of homophone? अब याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्देखि नि, whenever we talk about homo means similar or same. होमो भन्ने बित्तिकै सिमिलर अथवा सेम हो। होमोफोन भन्छ, एउटा होमोफोन भन्छ, एउटा होमोग्राफ पनि भन्छ, एउटा होमोनिम पनि भन्छ। इज इट क्लियर टु यू? यो तीनटै कुराहरू भन्छ। फोन भनेको साउन्ड हो, दैट मीन्स वेयर साउन्ड प्रोनाउन्सिएसन इज करेक्ट, जहाँ साउन्ड एउटै हुन्छ, दैट इज होमोफोन। whenever we talk about graph, हजुरहरुले ग्राफ पेपर युज गर्नु भएको छ नि, ग्राफ पेपर युज गर्नु भएछ नि, वेयर राइटिङ इज सेम, सिमिलर राइटिङ, WRITING राइटिङ। अनि होमोनिम भनौँ भनेदेखि चाहिँ के? होमोनिम भनेको नाम भयो, वेयर साउन्ड र राइटिङ इज सेम, दैट इज होमोनिम। तर यो सबैको कुराहरुमा एउटा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मिनिङ सबैको डिफरेन्ट हुन्छ। मिनिङ इज डिफरेन्ट मिनिङ भएको। अब चेक गर्दाखेरि के देखिन्छ हेर्नुस् त, वेल यो के हो? होमोनिम हो यो, दिस इज होमोनिम। वेल अरु केही भन्न सकिँदैन। स्टेसनरी दुईटै भनियो। प्रोनाउन्सिएसन साउन्ड सिमिलर छ, तर हेर्नुहोस् त के चाहिँ फरक छ? राइटिङ फरक छ। सो करेक्ट आन्सर अफ होमोफोन टर्न्स आउट टु बी सी। अब बार्क यो पनि होमोनिम नै भयो, दिस इज अल्सो होमोनिम। लिभ र लाइभ, आई एम कमिङ राइट नाउ, आई एम कमिङ लाइभ एन्ड आई लिभ इन काठमाडौँ। whenever we talk about these things, then correct answer turns out to be, oh my goodness, यो के रहेछ? होमोग्राफ रहेछ है, होमोग्राफ। किन होमोग्राफ? राइटिङ के हुन्छ भनेको छु, राइटिङ इज सेम, मिनिङ इज डिफरेन्ट एन्ड प्रोनाउन्सिएसन इज अल्सो डिफरेन्ट। Hope you have done this thing. Okay, so now let's get started with another questions. Question number 12. Which of the following is the example of American variety of English? अब हेर्नुस् यो variety भन्दाखेरि अमेरिकन भन्दाखेरि पनि यहाँ ब्रिटिश हुनु पर्थ्यो, योलाई काटेर तपाईहरुले ब्रिटिश गर्नु होला, सर गलत गरिएछ भन्नु होला।
किन ब्रिटिस गर्नु भन्देखि यो अप्सनहरू हेर्दाखेरि एउटा मात्रै हामीले व्हाट वी क्यान फाइन्ड इज द्याट ओन्ली वान थिङ इज ब्रिटिस अब ब्रिटिस पत्ता लाउनुहोस् अब हेर्नुहोस् अमेरिकन भेराइटी एन्ड इङ्ग्लिस भेराइटी हेर्नुभयो भनेदेखि दिस भेराइटी चेन्जेस इन दे आर डिफ्रेन्ट इन टर्म्स अफ थ्री थिङ्स भेराइटी right they change in three things variety they are different in terms of three things that is एउटा grammar मा फरक हुन्छ grammar मा फरक हुन्छ एउटा spelling मा फरक हुन्छ एउटा spelling मा फरक हुन्छ एउटा vocab मा फरक हुन्छ शब्दावली मा फरक हुन्छ अमेरिकन र ब्रिटिश को okay so if you look at here then what we can find is that Czech is British variety किनकि अमेरिकनले लेख्ने त CHECK भनेर चेक लेख्छ क्यान्डी इज अल्सो अ भोक्याबुलरी स्टुडेन्ट्स द्याट इज अमेरिकन वान तर ब्रिटिसमा के भन्छ स्विट्स अर द्याट्स भेरी गुड स्विट्स अर चकलेट्स अब आर्ग्युमेन्ट हेर्नुहोस् त ड्रप गर्छ है स्पेलिङमा फरक छ यो पनि अमेरिकन स्पेलिङ नै हो यसमा ब्रिटिसमा चाहिँ ई हुन्छ अमेरिकनले ई ड्रप गरेको देखिन्छ हामीले मिस्टरमा डट राखेको छ ब्रिटिसले लेख्नु पर्यो मिस्टर भन्ने कसरी लेख्छ ओके मिस्टर ओके यो कमा नहुन पनि सक्छ मिस्टर मिसेस ओके दिस इज हाउ द वर्ड इज रिटन सो इज इट क्लियर होप यु अन्डरस्टुड दिस वान एज वेल नाउ अब हामीहरू 8वटा प्रश्नहरू छ छिटोभन्दा छिटो गइहालौँ सिन्ट्याक्टिक अबिलिटी हेर्नुहोस् है सिन्ट्याक्टिक अबिलिटी जति बेला तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ नि एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यहाँबाट हामीले 8 मा 8 ल्याउनुपर्छ वाइ बिकज इट हेज स्ट्रक्चर एन्ड वेन यु फलो दिस स्ट्रक्चर यु क्यान इजिली राइट द एन्सर okay so look at here which one of the following is the faulty example of agreement भनेको subject verb agreement what does it mean it means that if the subject is singular verb must be singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb इज इट क्लियर पहिलो कुरो यो हो अब हामीले बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हेर्ने शब्दहरू हेर्ने यति मात्रै त हो नि यदि सेन्टेन्स इदर अरबाट सुरु भएको छ भनेदेखि लुक एट हियर इदर ट्रेसी अर हिज सिस्टर यस्तो भएको छ भनेदेखि इन केस अफ इदर अर निदर नर नट ओन्ली बट अल्सो आई एम टेलिङ यु इदर अर निदर नर नट ओन्ली बट अल्सो त्यस्तो बेलामा द सेकेन्ड सब्जेक्ट इज द रियल सब्जेक्ट और पछाडि आएको जुन सब्जेक्ट छ नर पछाडि आएको जुन सब्जेक्ट छ बट अल्सो पछाडि आएको जुन सब्जेक्ट छ नि द्याट इज द रियल सब्जेक्ट हियर द रियल सब्जेक्ट इज सिस्टर्स आर भनेको छ यो सही नै छ इट इज नट फल्टी यो फल्टी छैन ओके यो फल्टी आएन ओके के आएन क्लियर क्रिस साउन्ड ओके नाउ नेक्स्ट वान इज इफ यु लुक एट हियर इफ देयर इज द आर्टिकल द रातो लिएँ ल if there is the presence of article the followed by a designation of post हेर्नुहोस् त दुईटा यहाँनिर छँदैछ यो पनि chancellor is also one designation or post prime minister is also designation both are connected with and यदि दुईटा टाइटललाई टाइटललाई and ले जोडेको छ and preceded by the title छ भनेदेखि this is plural subject जहाँ चाहिँ द पछाडि आएको दुईटा फरक हुन् तर छैन भनेदेखि चाहिँ सिंगुलर हो सो लुक एट हियर द प्राइम मिनिस्टर एन्ड च्यान्सलर यो सिंगुलर सब्जेक्ट हो कि प्लुरल सब्जेक्ट हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो किनकि यहाँ द छैन सो इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट भएपछि इफ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर डेफिनेटली गोइङ टु राइट सिंगुलर verb and what is here you can see the presence of have is not singular verb have is plural verb have plural verb है singular verb लेखिदिहाल्नु पर्यो अलिकति singular र plural verb हेरी थोरै छ लेखिहाल्नुहोस् is singular was is singular has is singular does is singular and verb 5 means verb having s or es that is singular teaches teaches right यो सबै के भयो सिंगुलर भयो प्लुरल भनेको के हो इजको ठाउँमा आर लेखिदिनुहोस्
वाज को ठाउँमा वेयर लेखिदिनुहोस्, हैज को ठाउँमा have लेखिदिनुहोस्, डज को ठाउँमा डु लेखिदिनुहोस्, verb 5 को ठाउँमा verb 1 लेखिदिनुहोस्, tes cs tis लेखिदिनुहोस्. Answer is done. Okay, so this is how we are going to read it. अब सिंगुलर verb कसरी चिन्ने भन्दाखेरि सजिलो छ, सबैमा ss आएको हुन्छ, हेरिहाल्नुभयो. So this is question number B turns out to be the faulty answer. This one is the faulty answer because here is the presence of have. के हुनु पर्थ्यो, has हुनु पर्थ्यो, अरूलाई टेस्ट गर्ने परेन. तर पनि अलिकति भनिदिइराखौँ, यदि सेन्टेन्स सुरु चाहिँ निदर अथवा इदरबाट भएको छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, त्यसपछि जेसुकै सब्जेक्ट आओस्, जुनसुकै सब्जेक्ट आओस्, जहिले पनि लगाउने भनेको सिंगुलर सब्जेक्ट हो. निदर अफ योर ब्रदर सिम्स भनेको छ, निदरबाट सुरु भएको छ, इदरबाट सुरु भएछ, यु आर गोइङ टु सप्लाई द सिंगुलर verb. That is same, that is also correct. Okay, now let's go to another question, and another question over here is, which of the following is not noun? Which of the following is not noun? अब noun चिन्ने तरिका अघि पनि भने, अहिले पनि फेरि पनि भन्नु पर्दाखेरि I just want to tell you, केही ठुला ठुला शब्द लेखौँ, डम लेखौँ, सिप लेखौँ, नेस लेखौँ, राइट, लोजी पनि लेखौँ, हुड पनि लेखौँ, अन्तिममा आएको हुन्छ चाइल्डहुड, यस्तो आएको हुन्छ. केही शब्दहरू भन्दाखेरि अघि हामीले भनेको जस्तो MENT आएको हुन्छ, यो पनि नाउन नै हो, NESS आएको हुन्छ, यो पनि नाउन नै हो, CY आएको हुन्छ, सुप्रिमेसी, प्राइभेसी, that is also noun. This is also noun. So that's why turns out to be picture X, and this picture X is adjective over here. So this is not the correct answer, it is adjective. Okay, so correct answer turns out to be C. Now let's go to question number 15, students. Look at here. San Francisco, America's romantic city, has always been a haven. Haven लेखेको, right? For the artist and the writer dash 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 left भनिन्छ. यो भनेको रिलेटिभ क्लजबाट सोधेको छ. रिलेटिभ क्लजमा तपाईहरुले हेर्नुपर्ने के छ भन्देखि, यदि पर्सन अगाडि छ भनेदेखि पर्सनको रूपमा हामीले हु लगाउँछौं, तर हु को एक्सटेन्डेड आर्म मैले कतिचोटी भनेको छु, त्यो भनेको हुज पनि हो, त्यो भनेको हुम पनि हो, राइट. यदि हु कति बेला लाउने, इफ द अनदर वर्ड इज, खाली ठाउँको शब्द यदि verb छ भने के लगाउने, हु लगाउने. अनि यसै गरिकन लेट मी टेक दिस ब्ल्याक वन, हुज कति बेला लाउने, यदि नाउन छ भनेदेखि, हुज फादर वाट डुइङ भनेर हजुरहरूले भनेको सुन्नुहुन्छ, द्याट इज नाउन. हुम छ भनेदेखि अगा हुम कति बेला लाउने, यदि त्यसमा प्रोनाउन छ भनेदेखि. प्रोनाउन भनेको यदि त्यस्तो शब्दमा he, she, it, they, if there is the presence of these things, it त नलेखौँ, we are going to write this one. So look at here, यो have भनेको के हो, have is verb. If have is verb, then which relative clause you are going to write? Definitely you are going to write who. हामीलाई अरूले के भन्ने भएन, राइटर छँदैछ, आर्टिस्ट एन्ड राइटर भनेका मान्छे नै हुन्, यो सबै पढिराख्नु पनि जरुरी भएन. Okay, likewise, syntactic ability. Next question is, the indirect speech of Sanjeev asked me, did you see the Euro Cup final on TV last night? Is भन्नु है. अब हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट छुट्याउनका लागि तीनटा कुराहरू हेर्नु एकदम जरुरी छ. त्यो तीनटा कुराहरू के हुन्, right? The first thing that you are going to look at is tense. Tense हेर्ने, direct मा direct, right? Direct speech र indirect speech मा tense change हुन्छ. Indirect speech मा tense change हुन्छ. Indirect speech मा जस्तै हेर्नुहोस् है, यो एकदमै जरुरी छ, सजिलोसँग लेखाउँछु, लेख्ने प्रयासहरू गर्नु होला. यदि सेन्टेन्स यो भित्रको है डबल इन्भर्टेड कमाको कहाँ छ, यस्तो डबल इन्भर्टेड कमाको मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट, राइट, इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ verb 1 or verb 5, यतातिर के लेख्ने, verb 2 लेख्ने. क्लियर, verb 2. अब यसलाई फेरि सरर यता ल्याउनुहोस् त, यदि verb 2 छ भनेदेखि had plus verb 3 लेख्ने, had plus verb 3. अब फेरि यसलाई यतातिर ल्याउनुहोस्, had plus verb 3 छ भने, had plus verb 3 छ भनेदेखि no change. Change हुँदैन है, no change. ओके, लाइकवाइज फेरि मेटे, लाइकवाइज यदि डाइरेक्टमा र इन्डाइरेक्ट पनि लेखिराखौँ, डाइरेक्टमा यदि डाइरेक्टमा तपाईहरुले इफ यु फाइन्ड द वर्ड इज एम आर प्लस verb ing, यदि इज एम आर छ भनेदेखि इन्डाइरेक्टमा के लेख्ने, द्याट इज वाज
वर प्लस राइट वाज वर लेख्ने वाज वर छ भनेदेखि नि त वाज वर प्लस भर्ब आइएनजी छ भनेदेखि के लेख्ने वी आर गोइङ टु राइट had been प्लस भर्ब आइएनजी ओके फेरि यतातिर लिएर आउनुहोस् त had been छ भनेदेखि had been प्लस भर्ब आइएनजी छ भनेदेखि के गर्ने अन्तिममा त जहिले पनि हामीले नो चेन्ज भनेको छौँ नो चेन्ज यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसै गरिकन अर्को पनि लेखिदिइराखौँ यदि डाइरेक्ट स्पिचमा हेज ए प्लस भर्ब 3 छ भनेदेखि हेज ए प्लस भर्ब 3 छ भनेदेखि यतातिर ह्याड प्लस verb 3 and over here if there is the presence of had plus verb 3 in direct sentence you are going to write nothing there because it does not change no change similarly will changes into would and would नै छ भनेदेखि no change can changes into could and could does not change right will shall is transformed into should done यदि तपाईँ अनि सुट पनि चेन्ज हुँदैन अब यसको अलावा एउटा त टेन्स चेन्ज हेऱ्यौँ हामीले टेन्स चेन्ज पर्सन चेन्ज फर्स्ट पर्सन चेन्जेस अकॉर्डिङ टु सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन चेन्जेस अकॉर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन चेन्जेस अकॉर्डिङ टु अब्जेक्ट एन्ड थर्ड पर्सन डज नट चेन्ज फर्स्ट पर्सन भनेको राइट सेकेन्ड पर्सन भनेको थर्ड पर्सन भनेको ही सी दे यो यिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन यहाँ दे छ भनेदेखि दे नै आउँछ तर यु छ भनेदेखि यु आर गोइङ टु लुक एट इट सो एट दिस यस पछाडि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरो भनेको टाइम चेन्ज पनि हेर्नुहोस् है टाइम चेन्ज यदि टुडे छ भनेदेखि के हुन्छ भन्नुहोस् त टुडे छ भनेदेखि डाइरेक्ट स्पिचमा भएको टुडेलाई के लेख्ने डाइरेक्ट स्पिचमा भएको टुडे इज राइट द्याट डे yesterday the day before tomorrow the following day next भनेको following okay so this way we are going to answer these questions now look at here अब हेर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिले यो लास्टलाई लिँदाखेरि पनि आन्सर आइहाल्छ हेर्नुहोस् एक्जामिनेसनमा हामीसँग टाइम हुँदैन वी निड टु डु भेरी फास्ट लास्ट नाइट आएको छ लास्ट भनिसकेपछि लास्ट केमा चेन्ज हुन्छ भन्नुहोस् त लास्ट केमा चेन्ज हुन्छ लास्ट चेन्जेस इन्टु राइट प्रिभियस सो प्रिभियस भएकाले गर्दाखेरि यसलाई पनि काटौँ हामीहरू यसलाई पनि एउटा मात्र रहेछ लास्ट मात्र रहेछ लास्टबाट हामीले एउटा मात्रै थाहा पायौँ अब हेर्नुहोस् यो डिड यु सी भनेको भर्ब 2 हो कि होइन भर्ब 2 चेन्ज इन्टु ह्याड प्लस भर्ब 3 चेक इट आउट वेयर इज द प्रेजेन्स अफ ह्याड प्लस भर्ब 3 फर्स्ट त मिलेन यहाँनिर राइट इन्फर्म न्यू आइहाल्यो आस्क मी इफ आई ह्याभ आयो यो पनि मिलेन ह्याड प्लस भर्ब 3 एन्ड ह्याड प्लस भर्ब 3 बच्चो कुन बच्चो सी करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी सी यसै गरिकन प्र्याक्टिसहरू गर्दै जानु होला यु विल मेक बेटर वान विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट इङ्ग्लिस एक्सप्रेसन दिस इज अ क्वेसन द्याट इज एक्ट फ्रम प्यारलल स्ट्रक्चर अब प्यारलल लाइन बुझ्नुभएको छ प्यारलल लाइन द्याट डु नट मिट इच अदर अब यसमा हामीले चेक गर्ने उस्तै के छ ग्रान्डफादर वाज इन्साइक्लोपेडिया मेन यो एउटा स्टेटमेन्ट आयो सेन्टेन्स आयो डेलिभर्ड न्युज पेपर भनौँ भर्ब आयो यो गलत भइहाल्यो सेन्टेन्स नै आउनु पर्थ्यो इन हिज युथ ग्रान्डपा सोल्ड इन्साइक्लोपेडिया भर्ब 2 आएको छ नो प्रब्लम इन्साइक्लोपेडिया डेलिभर्ड न्युज पेपर यो पनि भर्ब 2 आएको छ यो आन्सर हुनसक्छ एन्ड ही पेन्टेड हाउस दिस इज अ सेन्टेन्स यो पनि भएन भर्ब 2 नै हुनु पर्थ्यो इन हिज युथ ग्रान्डपा सोल्ड इन्साइक्लोपेडिया भर्ब 2 इज देयर डेलिभर्ड न्युज पेपर यो पनि भर्ब 2 नै आयो एन्ड पेन्टेड हाउस यो पनि भर्ब 2 नै आयो अरू चेक गर्नै परेन करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी C1 okay so this is what the questions that is asked from parallel structure with Simberji okay so let's see right yeah this is from modifier ma euta sentence modifier is a word I have already told you students modifier is a word that changes the meaning of the element of a sentence noun ko verb ko adjective ko adverb ko change गर्दछ यसरी हेर्नुस् त because Maria did not know his name it was difficult to introduce him यो correctly expressed छ यो correctly expressed छँदैछ which is not expressed correctly भनेको छ यो answer correctly छ having rested having पछाडि verb 3 आउनु पर्छ भनेको छु having पछाडि verb 3 आएको छ subject verb 2 आएको छ so it is also correct one to survive in this heat you must water your plant daily so this is something different
हिटमा सर्भाइभ गर्नका लागि तपाईले बिरुवामा पानी हाल्ने हो कि बिरुवालाई पानी हाल्दिने हो? बिरुवालाई पानी हाल्दिने हो. That's why it is false statement. It is not expressed correctly. That's why this is the expression which is not correctly mentioned. Okay, so now we have question number 19, students. In question number 19 is very, very important because this is a question which is asked you from preposition. Now tell me what is the correct answer. You know, say the correct answer of this question is 2 because here visit is used as noun. तर if सुन्नुहोस् राम्रोसँग, right? But कहाँ हुन्छ 9 December it's wrong. तर यो visit भनेको कुरा चाहिँ if this visit turns out to be verb यदि यो visit ले चाहिँ verb को रूपमा काम गरेको छ भनेदेखि there is used no article. जस्तै यहाँ लेखौँ है त, they visit dash the twin towers. Twin tower मात्रै गरौँ न है. ल अब यहाँ visit भनेको चाहिँ verb को रूपमा काम गरौँ, यसमा हामीले केही preposition लिँदैनौँ. केही prepositionहरू छन् students which when used in active sentence as a verb, जुन चाहिँ active sentence verb को रूपमा आयो भनेदेखि कुनै पनि preposition लिँदैन. जस्तै हेर्नुहोस् त, right? accompany, attack जस्ता शब्दहरू भए, benefit भयो अर्को, right? At the same time climb भयो अर्को, combat भयो, discuss भयो, यी शब्दहरू discuss भए, describe भए, comprise त छोडी छु, describe भयो, enter, examine, right? inform, investigate, order, obey जस्ता शब्दहरू यदि एक्टिभ सेन्टेन्समा आए, कस्तोमा फेरि एक्टिभ सेन्टेन्समा आउनु पर्यो है. एक्टिभ सेन्टेन्समा आए छेकिए जस्तो छ, एक्टिभ सेन्टेन्समा आए र भर्बको रूपमा पनि आउनु पर्यो, आयो भनेदेखि कुनै प्रिपोजिसन लिँदैन, अर्डर र अबेले पनि लिँदैन. क्लियर एभ्रीबडी? सपोज दे order of tea लेखेँ एउटामा, दोस्रोमा they placed an order a cup of tea. हुन त अघि के भन्यो भने अर्डरमा केही लेख्दैन भनेकै छु. यो अर्डर कुन रूपमा युज भएको, यो अर्डर भर्बको रूपमा युज भएको छ, त्यसकारण यसमा कुनै प्रिपोजिसन राख्दैन. तर यहाँ अर्डर चाहिँ नाउनको रूपमा भएको छ. नाउन कसरी चिन्ने? अगाडि के आएको हुन्छ? ए एन द आएको हुन्छ. सो एन अर्डर इज द नाउन. सो वी आर गोइङ टु राइट हियर फर. Likewise, we have come to the end of the class and this is the last one. And the last one is over here A, B, C, D. Now check it out students. यो यदि प्रेजेन्टली काटिदिएको भए सबै आन्सर हाम्रो सही हुन्थ्यो, सबै आन्सर हाम्रो सही हुन्थ्यो. बट बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ दिस प्रेजेन्टली यसलाई टाइम एरर भन्छ, आन्सर परिवर्तन हुन्छ. सबै हुँदो रहेछ, यो ए चाहिँ हुँदैन है. सन्दीप शर्मा हैज प्लेड इन आइपिएल क्रिकेट टुर्नामेन्ट. द्याट्स ट्रु. सन्दीप शर्मा is playing in IPL cricket tournament. यो पनि मिल्थ्यो. सन्दीप शर्मा plays in IPL cricket tournament. सबै मिल्थ्यो. तर because of the presence of के presently things changes. अब हेर्नुहोस् है, presently, right? currently जस्ता शब्दहरू आए, constantly, continuously जस्ता शब्दहरू आए भनेदेखि हामीले हेर्ने भनेको कहाँनेरि छ शब्द verb ing. Verb ing is followed by is MR plus verb ing खोज्ने यदि यस्ता प्रेजेन्टली र करेन्टली शब्द छन् भनेदेखि. यसै गरिकन हेर्नुहोस् त, लेटली फेरि सबैमा लाउने होइन नि, लेटली र रिसेन्टली आयो भने RECENTL रिसेन्टली आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले लाउने भनेको हेज ह्याभ प्लस भर्ब 3 हो. हेज ह्याभ प्लस भर्ब 3. अरू सबै लिमा तपाईँहरूले लाउँदाखेरि हुन्छ युजुअल्ली, नर्मल्ली, जेनरल्ली, राइट? यस्ता युजुअल्ली, नर्मल्ली, जेनरल्ली जस्ता शब्दहरूमा सबमा लाउने भनेको भर्ब 1 or भर्ब 5 डिपेन्डिङ अपन दि सब्जेक्ट कस्तो छ त्यसरी गर्ने हो. सो ओभर हियर द्याट्स एब्सोल्युटली ट्रु. द करेक्ट आन्सर इज प्लेइङ. अफन हेर्नुहोस् त,
अफन अलवेज जस्ता शब्दहरू आयो भने भर्ब 5 हान्ने हो नेभर सेल्डम आयो भने पनि भर्ब 1 अर भर्ब 5 हान्ने हो नेभर सेल्डम नेभर सेल्डम भए राइट रेयरली हार्डली यस्ता नेगेटिभ शब्दहरू आयो भने पनि के हान्ने हो हामीले verb 1 or verb 5 depending upon the subject what it is telling. So this is how I have come to the end of the session. Okay, so at the same time I would like you all to unmute yourself, and if you have any questions I would like to take that questions. Please, if you have any, please tell me, or else there will be a slide. Thank you. But before that I just want to take your questions. Do you have any question? हजुर भन्नुस् त हस् म आएँ है त 13 नम्बरको अब हेर्नुहोस् ल 13 नम्बरको यसमा कन्फ्युज भएको हजुरलाई है अब हेर्नुहोस् सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा हजुरलाई कुनै प्रब्लमहरू छैन यहाँनिर हेर्ने यदि कुन अब हेर्नुहोस् है यदि सेन्टेन्स इदर अर निदर नरबाट सुरु हुन्छ लेखिदिएँ ल अलिकति एन्ड दोज पर्सन्स हु यु थिङ्क यु आर अब भयो जस्तो लाग्छ भनेदेखि यु क्यान लिभ दिस सेसन राइट इदर ड्यास अर ड्यास आएको हुन्छ हेर्नुहोस् है इदर ड्यास अर ड्यास यसले जोडेको हुन्छ निदर ड्यास नर ड्यास भनेर जोडेको हुन्छ नट ओन्ली ड्यास बट अल्सो ड्यास भनेर जोडेको हुन्छ यो शब्दहरू यस्ता शब्दहरू आयो भनेदेखि नि अगाडिको हेर्नु होइन कि अगाडि अरभन्दा अगाडिकोलाई सर्र काट्दिने किनकि पछाडिको चाहिँ सही के हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ अब हेर्नुहोस् त इदर ट्रेसी अर भनौँ नि यस्तो अगाडिको काट्दिने हर सिस्टर्स आर नै हुने हो यसमा कुनै प्रब्लम भएन बुझियो अब हेर्नुहोस् यसै गरिकन अर्को शब्दमा पनि म गएँ दि प्राइम मिनिस्टर एन्ड च्यान्सलर भन्छ यदि द भन्ने आर्टिकलले दुईटा पोजिसन जोड्छ दिस इज अ पोजिसन नम्बर 1 पोजिसन पद कुनै एउटा पद छ द पोजिसन एन्ड पछाडि फलो भएर फेरि द पोजिसन आउँछ भनेदेखि पद आउँछ भनेदेखि यिनीहरूको मिनिङ भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरू प्लुरल सब्जेक्टको रूपमा बुझ्छौँ किनकि यिनीहरूले दुईटालाई छुट्टा छुट्टै मान्छेलाई जनाउँछ दिस इज रिगार्डेड एज प्लुरल सब्जेक्ट सो यु निड टु सप्लाई प्लुरल verb तर हेर्नुहोस् है त द पछाडि एउटा पद त दियो तपाईँलाई कुनै एउटा पद एन्ड पछाडि द नदिकन अर्को पद दियो भनेदेखि दिस सुड कन्सिडर एज अ सिङ्गुलर सब्जेक्ट एन्ड द्याट्स वाइ यु निड टु सप्लाई सिङ्गुलर भर्ब नै युज गर्नुपर्छ अब यो सेन्टेन्समा हेर्दाखेरि हामीहरू के पाउँछौँ हेर्नुहोस् त दि प्राइम मिनिस्टर भनेको छ यो एकजना मान्छे त भयो एन्ड च्यान्सलर भनेको छ यहाँ द आएन च्यान्सलर इज अल्सो पद दुईटा पद छ तर एउटा मात्रै द छ भने चाहिँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो सिङ्गुलर सब्जेक्ट भएकाले गर्दाखेरि सिङ्गुलर भर्ब आउनु पर्थ्यो यहाँ के आइदियो हेभ आइदियो द्याट्स वाइ इट इज ओके फल्टी एक्जाम्पल अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट क्लियर ठिक छ हस् सीमा म गएँ ल सीमा म गएँ है त इरेज गर्छु यतातिर सीमा म गएँ तपाईँहरूलाई मैले अघि के भनेको छु भनेदेखि नि यदि सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है यदि सेन्टेन्स सुरुवात भयो इदर अरबाट होइन इदरबाट मात्र है त इदरबाट अथवा अरबाट यदि सेन्टेन्स सुरुवात भयो इदर सब्जेक्ट ओके निदर सब्जेक्टबाट भयो अर छैन है त्यस्तो बेलामा छ भनेदेखि जेसुकै आओस् इदरबाट सुरुवात भएको सब्जेक्टमा जहिले पनि हजुरहरूले यसलाई सिङ्गुलर सब्जेक्टको रूपमा ट्रिट गरिन्छ इट इज ट्रिटेड एज सिङ्गुलर सब्जेक्ट द्याट्स वाइ यु आर गोइङ टु सप्लाई सिङ्गुलर भर्ब है सिङ्गुलर भर्ब अघि पनि भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त निदर वान अफ योर ब्रदर्स तपाईँहरूलाई यसमा प्रब्लम भएको हुनसक्छ राइट अब निदरबाट सुरु भयो नि त नर छैन त्यस कारण नर भएकाले गर्दाखेरि के लाउने हामीहरू जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब युज गर्छौँ सिङ्गुलर भर्ब इज सिम्स बुझियो ओके नेक्स्ट कुन क्वेसन्स भनिदिउँ भन्नुहोस् त कुनको डीको पनि
हस् हस् डीको पनि भनिदिन्छु है त मेटेँ। अब हेर्नुहोस् तर के छ भनेदेखि नि कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ केही एक्सप्रेसन आएको हुन्छन् विथ 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 आएको हुन्छ हेर्नुहोस् है त विथले जोडेको हुन्छ टुगेदर विथ हुन्छ टुगेदर विथ along with जस्ता एक्सप्रेसनहरूले दुईटा सब्जेक्ट जोडेको हुन्छ यतापट्टि एउटा सब्जेक्ट हुन्छ यतापट्टि पनि एउटा सब्जेक्ट हुन्छ यु क्यान फाइन्ड द प्रेजेन्स अफ टु डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट दे आर जोइन्ड बाई टुगेदर विथ along with such like expression and whenever you are going to read like this यस्तो बेलामा चाहिँ in this case अघि हामीले सेकेन्ड सब्जेक्ट टर्न्स आउट टु बी द रियल सब्जेक्ट तर यस्तो बेलामा चाहिँ first subject turns out to be the real subject. First subject is the real subject, First subject is the real subject भनेको के हो first subject singular छ भनेदेखि singular verb हाल्ने है अनि यसै गरिकन first subject चाहिँ plural subject छ भनेदेखि verb कस्तो हाल्ने plural verb हाल्ने अब हेर्नुहोस् त how can one believe that the plane भनेको सिंगुलर हो कि प्लुरल हो with all its passengers with पछाडि आएको प्रिपोजिसन फ्रेजको रूपमा आएको रहेछ with all its passengers लाई हामीले पढ्दै पर्दैन दुईटा छँदैछ यसलाई काटिदिएर अब पढ्नुहोस् त how can one believe that the plane was burned into ashes अगाडिपट्टि लिँदैन भयो नमस्ते के को भयो 18 नम्बरतिर जाउँ है त सो ल हेर्नु है 18 नम्बर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो अब यो यसमा हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भनेदेखि नि दिस इज अ क्वेसन द्याट इज एक्ट फ्रम मोडिफायरमा आउँदाखेरि यहाँ के छ भने विच अफ दि फलोइङ इज नट एक्सप्रेस करेक्टली भन्नेमा हामीले सीमा गयौँ तर हेर्दाखेरि त सबै ठिक देखिएका छन् सी किन गलत हो भनेदेखि नि टु सर्भाइभ इन दिस हिट यो गर्मीमा बाँच्नका लागि यु मस्ट वाटर योर प्लान्ट तपाईँले बिरुवामा पानी सधैँ हाल्नुपर्छ अरे यो गर्मीमा तपाईँ बाँच्ने हो कि बिरुवा बाँच्ने हो पानी हाल्दाखेरि तपाईँ बाँच्ने हो कि बिरुवा बाँच्ने हो हजुर यो के गर्नु पर्यो भने यु मस्ट वाटर योर प्लान्ट भनेको त के भन्न खोज्यो भन्दै नि प्लान्ट सुड बी SHOULD should be water daily भन्न खोजेको WATER water daily अथवा प्लान्ट should be what SHOU के किन बिग्रियो भन्छु नि यो सुडलाई हटाएर मस्ट लेखिदिन्छु है त मस्ट सुड जेसुकै आओस् है यो प्रेसिभमा तपाईँहरूले सुड बी वाटर्ड इडी गरिदिनु यसलाई पनि यो वाटर भनेको नाउन पनि हुन्छ वाटर डेली भएको भए चाहिँ प्लान्टलाई बचाउन खोजेको नि त ओके सो अरू कुराहरू हामीले सबै हेर्छौँ आई एम लुकिङ फर अ चेयर विथ सर्ट लेग अब यसलाई हामीले फल्टी बनाउन पनि सकिन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले फल्टी बनाउन सकिन्छ आई एम लुकिङ फर अ चेयर फर माई डटर विथ सर्ट लेग्स भनौँ भनेदेखि चाहिँ यो विथ सर्ट लेग्सले चाहिँ हामीलाई केलाई मोडिफाई गरेछ चेयरलाई गरिरहेको छ राइट युले मोडिफाई गरेको हिटलाई गर्नु पर्थ्यो प्लान्टलाई ह्याभिङ रेस्टेड पछाडि त अरूमा प्रब्लम छँदै छैन तपाईँहरूको अर्को कुनै प्रश्न कुनको भन्नुभयो हाम्रो यो युट्युबमा आउँछ होइन सर यो युट्युबमा हामीले राखिदिन्छौँ कसो होला युट्युबमा हजुरहरूले हेरिदिनु भयो भनेदेखि किनकि युट्युबमै आउँछ यो आन्सर कन्फ्युज भएको छ भनेदेखि म त्यहीँ जान्छु छैन भनेदेखि त्यहाँसम्म म पुगिनँ ओके Okay, unfortunately, we are going to begin next class. है अर्को क्लास सुरुवात गर्ने हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ सो मैले तपाईहरुसँग बिदा माग्नु पर्ने भयो इट इज वन्डरफुल टकिङ विथ यु अल सबैको नाम लिन सकिन युट्युबमा बाट जति पनि हुनुहुन्थ्यो आई कुड नट टक टु यु राइट सो यु क्यान गो इन्टु माई फेसबुक पेज यो पनि हामीले राखिदिन सक्छौँ राइट राखिदिन्छौँ त्यसबाट हेर्नु होला एन्ड सडनली आई एम गोइङ टु मिट यु इन नेक्स्ट वेडनेसडे अर ट्युजडे कहिले हामीहरू भेट्ने हो ओके हामी हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्दै हुन्छौँ किप फलोइङ Edusoft Academy till that time it's me Rajiv saying bye bye have a wonderful time and as always namaste